کہتے ہیں کہ مرد کو گھر سے محبت نہ ملے تو وہ محبت کہیں اور تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ جب بھی میں اپنی بیوی کے پاس جاتا وہ گلے شکوے شروع کر دیتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ یہ کہتی کہ تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، میں تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں۔ میں کاروبار کی مصروفیت سے تھکا ہارا گھر آتا تو مجھے اس کی شکل شکوے کرتی بہت بری لگتی۔ میں نے اسے لاکھ بار سمجھایا کہ تمہاری یہ عادت اور گلے شکوے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گے، مگر وہ پھر بھی باز نہ آتی۔ ایک دو دن ٹھیک رہتی، اس کے بعد اپنی پرانی عادت پر لوٹ آتی۔ اب میں گھر آنے سے کترانے لگا، زیادہ تر وقت اپنے دوستوں میں گزارتا اور بیوی سے دور رہنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اس کے پاس سوائے تانوں اور گلے شکووں کے اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ تبھی میرے ایک دوست نے مجھے بڑے کام کا مشورہ دیا۔ بولا، یار تم لاکھوں میں کماتے ہو، تمہارے پاس گھر، گاڑی، بنگلہ اور بینک کیا نہیں ہے، تم آرام سے اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں کہ اس بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہو؟ تم چاہو تو آرام سے دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کو گل و گلزار بنا سکتے ہو۔ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دونوں بیویوں کو الگ الگ رکھو اور اپنی زندگی بھی آسان کرو۔ مجھے اپنے دوست کی یہ بات میرے دل کو لگتی محسوس ہوئی۔ میں اس موضوع پر سنجیدگی سے سوچنے لگا، کیونکہ میری پہلی بیوی دن بدن اور بگڑتی جا رہی تھی۔ میں اسے بدل بھی نہیں سکتا تھا، نہ ہی اس کی تربیت کر سکتا تھا۔ میرے اسی دوست نے میرا رشتہ کروانے کا ٹھیکہ لے لیا، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ اس عمر میں اب مجھے کون رشتہ دے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا وہ میرے لیے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کا رشتہ ضرور ڈھونڈے گا، کیونکہ وہ مجھے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں نے اپنی پہلی بیوی پر کرامات کی بارش کر دی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خوش رہے اور میرے بارے میں کوئی غلط گمان بھی اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ ٹھیک 2 مہینے بعد میرے دوست نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے لیے اس نے ایک خوبصورت لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے۔ وہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے۔ اس کی خوبصورتی کے اتنے چرچے ہیں کہ اس کے گھر اس کے کئی رشتے آ چکے ہیں، لیکن باپ لالچی طبیعت کا مالک ہے۔ وہ بیٹی کی شادی تبھی کرے گا جب اسے اپنی بیٹی کا مستقبل تابناک نظر آئے گا، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر گھرانے میں کرتا۔ میں جانتا تھا کہ اسے اپنی بیٹی سے زیادہ اپنے روپے پیسے سے عشق ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس آدمی سے ملنے گیا، اسے بتایا کہ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، لیکن دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلی بیوی کچھ اچھی نہیں ہے۔ اس آدمی نے اس بات پر ذرا بھی اعتراض نہ کیا، کہنے لگا، مجھے اس پر کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ میری بیٹی کو یہ نہ بتائیے گا کہ آپ اس سے دوسری شادی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کم عمر ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مجھے تو پکی عمر کے لوگوں پر زیادہ بھروسہ ہے، وہ وفادار ہوتے ہیں۔ آج کل کے 20-25 سالہ لڑکے ذمہ داری نہیں لیتے۔ اب آپ کو ہی دیکھ لیجئے، اب دوسری شادی کر رہے ہیں لیکن اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے رہے۔ وہ آدمی مجھے بڑا ہی شاطر لگا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری پیسہ تھا۔ میں نے اس کے کاروبار میں کچھ پیسہ لگایا، اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ بلا جھجک میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے مہرین سے شادی کی، واقعی میری زندگی ہی بدل گئی۔ شادی کی رات جب میں نے اس کا چاند سا چہرہ دیکھا تو میں اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا۔ وہ واقعی خوبصورتی کی ایک مثال تھی، انتہائی حسین، اور اس کی آنکھوں میں بلا کی معصومیت تھی۔ میں اپنی دوسری بیگم سے اس قدر خوش تھا کہ کوئی بات مجھے یاد نہ رہی۔ اپنی پہلی بیوی کے گھر کا راستہ جیسے بھول گیا تھا۔ پہلی بیوی مجھے فون کرتی تو میں مصروفیت کا بہانہ کر دیتا، اب وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، اور تقریباً 15 دن بعد جب میں گھر گیا تو میری نظر ندامت سے جھکی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں، کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا۔ یہ بات سوچ سوچ کر میرے ذہن میں ہتھوڑے بج رہے تھے۔ پھر سوچا کہ مجھے اسے ڈرنے کی کیا ضرورت، کون سا اسے میری دوسری شادی کا پتہ ہے؟ اگر پتہ ہوتا تو اتنی سکون سے نہ بیٹھی ہوتی۔ مگر پھر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں 15 دن بعد گھر آیا اور میری بیوی کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ معمول سے زیادہ بن سنور کر بیٹھی تھی، اور یہی بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں تھا، وہ بیوی جو میرے لیے ایک دن نہ آنے پر پاگل ہو جاتی تھی، آج میرے 15 دن بعد بھی وہ خوش باش بیٹھی تھی، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے خوشی بھی ہوئی تھی کہ اس نے میرے بغیر خوش رہنا سیکھ لیا ہے، لیکن حیرت بھی ہو رہی تھی کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔ ایک تیر سے 2 شکار، میں اپنی بیوی سے دور رہا تو اسے میری قدر ہو گئی۔ اب میری دونوں بیویاں مجھ سے خوش تھیں، اور مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا۔
दूसरी बीवी भोली भाली थी, उसने ना ही मेरी कभी किसी चीज़ में मुदाखलत की और ना मुझसे कोई सवाल पूछा। पहली बीवी ने खुद को बदल लिया था। मेरी ज़िंदगी तो मानो सुकून में आ गई थी। अब मैं दूसरी बीवी के पास कम रहने लगा क्योंकि मुझे कारोबारी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ नई का खुमार भी उतरने लगा। मुझे पहले से ज़्यादा अपने घर के हालात वाज़े तौर पे नज़र आने लगे। दूसरी बीवी में कई तब्दीलियां आ चुकी थीं। मेरे ना आने पर उसकी आंखों में जो लाल डोरे बनते, अब वो मेरे बगैर भी हंसती खिलखिलाती और उसकी यही बात मुझे तंग करने लगी। और तो और अब उसने मुझसे पैसे मांगना भी बंद कर दिए थे। वो ज़्यादातर बाजार शॉपिंग के लिए जाती और अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करती, लेकिन मुझसे 1 रुपया ना लेती। मेरे और मेरी दूसरी बीवी के ताल्लुकात ख़राब होने लगे। वो मुझसे गिले शिकवे करती और कहती, आप मुझे वक्त नहीं देते, मैं आपके लिए पूरा दिन इंतज़ार करती हूँ, जबकि शाम को आप फ़ोन करके मुझे कुछ और बताते हैं। मैं समझ गया था कि शायद पहली बीवी को भी मेरी कारोबारी मसरूफियात का मसला था। मैंने दूसरी बीवी को वक्त देना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद वो उम्मीद से हो गई। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। दरअसल मेरी पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी, इसलिए भी मैं दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर मेरी पहली बीवी के रवैये ने किया था। बच्चे की पैदाइश पर मैं बहुत खुश था। मेरा दिल चाहा कि मैं सबको बताऊं, लेकिन मैं उसे ये बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। उस दिन वो बहुत खुश थी। हमारे खानदान में एक नए मेहमान का इजाफा हो गया था, लेकिन उस खुशी के आने से हम दोनों के ताल्लुकात बदल गए। मेरी दूसरी बीवी हर वक्त अपने बच्चे में मसरूफ़ रहने लगी। मैं जब घर जाता तो अकेले बैठकर टीवी देखता। महरीन ज़्यादातर बच्चे के साथ लगी रहती। हमारा बेटा था भी बहुत शरारती। वो महरीन को पूरा दिन हलकान किए रखता। अब मुझे अपनी पहली बीवी की याद सताने लगी थी। मुझे उसका रवैया भी मशकूक लगने लगा। मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पहली बीवी शाइस्ता में बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं। मैं अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में उसे यकसर भूल गया था, लेकिन वो शायद किसी और ही रास्ते की मुसाफिर बन चुकी थी। उसका मेरे बगैर बनना संवरना और खुश रहना किसी खतरे की अलामत था, या शायद वो किसी और में दिलचस्पी लेने लगी थी और मैं इस बारे में जानता नहीं था। मैं अपने कारोबार में मसरूफ़ रहता, कब तक बीवी की रखवाली कर सकता था। मुझे क्या मालूम कि वो बाहर जाकर किससे मिलती है, किससे बातें करती हैं और ये रुपए कहाँ खर्च करती हैं। मैंने अपने उसी दोस्त से मशवरा मांगा जिसने मुझे दूसरी शादी के लिए कहा था, और फिर उसने जो बात कही मेरा तो ज़मीर ही उलट गया। उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, देखो भाई, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, कल को इसे माशरे में एक शनाख्त की ज़रूरत होगी। तुम कब तक अपने बेटे को छुपा कर रखोगे? पहली बीवी के डर से तुम क्या अपनी औलाद को अपने हकूक़ से महरूम कर दोगे? अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी पहली बीवी को अपनी दूसरी बीवी के बारे में बता दो, लेकिन उसे तुम ये कहो कि तुमने ये शादी औलाद की खातिर की थी। मगर मेरे जहन में एक और तरकीब आ गई थी। अगर मेरी बीवी मुझसे धोखा कर रही थी, वो किसी और को पसंद करती थी, किसी से मिलने जाती थी, मुझसे बेवफाई के जुर्म में मैं उसे इतनी सज़ा तो दे ही सकता था कि उसे मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक देता और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारता। मगर मेरे पास अपनी बीवी के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था। मैं उसे सज़ा देने से पहले उसका राज जानना चाहता था। मैंने अपनी कारोबारी मसरूफियात कम कर दी और अपनी पहली बीवी के घर आने जाने लगा। पहले दिन मैं तकरीबन 12 बजे के वक्त उसके घर गया। दरवाज़ा बजाया। उसने काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला। मुझे शक हो गया कि वाकई मैं जो उसके बारे में सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, वरना वो दरवाज़ा खोलने में इतनी देर ना लगाती। बाहर आई तो उसकी सांस फूली हुई थी और वो बहुत घबरा रही थी। उसने वही जोड़ा ज़ेबे तन कर रखा था जो वो अक्सर पहने रखती। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। एक औरत का इतना निखर जाना, वो भी अपने शौहर की जुदाई में, मेरी समझ से बाहर था। मैंने देखा वो बिना पलके झपकाए मुझे देख रही थी, जैसे दिल ही दिल में कुछ सोच रही हो। मैं ज़हनी कश्मकश में मुब्तला था, बल्कि करीब था अपनी बीवी की एक भी गलती पकड़ नहीं पा रहा था। उससे दूर भी नहीं जाना चाहता था और दूसरी शादी को अब खुफिया नहीं रखना चाहता था। अपने कारोबारी हल्के, रिश्तेदारों, दोस्तों में मैं सबको बताना चाहता था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और ये कि मेरा एक बेटा भी है। लेकिन अगर मैं अपनी पहली बीवी को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में तलाक देकर ये सब करता तो शायद मुझे लोगों की ज़्यादा हमदर्दियाँ समेटने को मिलती और कोई मुझे इस बात पर बुरा भी ना समझता। उस दिन तो मुझे अपनी बीवी के बारे में ऐसी कोई बात ही पता न चली, सो मुझे भी मजबूरन मुतमईन होकर वहाँ से निकलना पड़ा। रात के तकरीबन 9-10 बजे तक मैं उसके घर रहा। उसने मुझसे बहुत बातें की
और जब मैं घर से निकलने लगा तो मुझसे पूछा तक नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जाते जाते मेरी नज़र दरवाजे के करीब रखे जूते पर पड़ी, जो किसी औरत का नहीं लगता था बल्कि मर्दाना जूता था। मैं जाते जाते रुक गया। मेरी बीवी की नज़र भी उसी जूते पर अटकी हुई थी। लगता था कि वो भी इस मामले में बहुत परेशान है और ये सब मुझे बताने से घबरा भी रही है। मैंने एक नज़र उस जूते पर डाली और बीवी को सवालिया नज़र से देखा। ये जूता कहाँ से आया? मेरी बात पर वो हड़बड़ा गई और बोली, हाँ, ये जूता मैं आपके लिए लाई थी। उसने बड़ी नाजो अदा से कहा। मैंने वो जूता देखा तो उस पर गर्द और मिट्टी लगी थी, लेकिन ये तो पुराना लग रहा है। क्या तुम अपने लखपति शौहर के लिए एक पुराना जूता उठाकर लाई थी? मेरे सवाल पर वो बेचैन सी हो गई। नहीं, तुम घर पे कब होते हो कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दूं? तुम नहीं आए तो मैंने खुद ही पहन लिया। वैसे भी इतना बुरा नहीं है, काफ़ी आरामदेह है। बीवी के जवाब ने एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दिया। महज एक पुराना जूता मिलने पर तो उसे तलाक नहीं दे सकता था। मुझे मजबूत सबूत ढूंढने की ज़रूरत थी। तभी अलविदा कहते मैंने अपनी बीवी को बताया कि अगले 5 दिन तक घर नहीं आ सकूंगा क्योंकि कारोबारी मसरूफियात बढ़ गई हैं। वैसे भी मैंने तुम्हें घर में काफ़ी सहूलियात फराहम कर रखी हैं। तुम्हारे कमरे में अलग से टीवी लगा दिया है। चाहो तो तुम पूरा दिन टीवी देखती रहो, चाहो तो शॉपिंग करो। तुम्हें मेरे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बीवी के घर से निकलने के बाद मैं अगले मंसूबे के बारे में सोचने लगा। मैंने ठान ली थी कि 2-3 दिन के बाद अचानक अपने घर का चक्कर लगाऊंगा और इस बार दरवाज़ा भी नहीं बजाऊंगा। मैं घर की चाबियां अपने साथ लेकर गया था। एक चाबी मैंने अपनी बीवी के पास रखी, एक मेरे कोट में मौजूद थी। अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। 2-3 दिन इंतज़ार करने के बाद मैंने तकरीबन सुबह के 10 बजे अपने घर पहुंचा। उस वक्त मेरी बीवी मेरे आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और दबे कदमों कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मेरी बीवी बेगम सो रही थी। उसके पास उसका मोबाइल पड़ा था। इससे पहले कि मैं उसके मोबाइल की तरफ बढ़ता, वो यकदम जाग उठी और खौफजदा नज़रों से मुझे देखने लगी। आप कब आए? दरवाज़ा क्यों नहीं बजाया? उसने बहुत परेशानी का इजहार किया, जैसे मेरे आने से चौंक गई हो। क्यों? क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? मैंने मशकूक नज़रों से उसे देखा। अच्छी बात है कि आप आ गए हैं, मैं आप ही को याद कर रही थी। लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए उसने कहा, हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मेरे आने से कितनी खुशी हुई है। मैंने बेजारी से कहा, सच बताओ, क्या तुम किसी और से मिलती हो? मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन आता है? मैं अपने अंदर का जहर ज़्यादा देर तक जज़्ब नहीं कर सका। उससे साफ साफ पूछ लिया, मगर मेरी बात पर वो हंसने लगी। आप कैसी बातें करते हैं? मैं आपके सिवा किसी का सोच भी नहीं सकती। आप मेरे शौहर हैं, मेरे सर का ताज हैं, मेरी इज्जत है। बंद करो अपनी बकवास, बंद करो अपना नाटक। मैंने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। माजिद, आप बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे ये तो बताएं, मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? महज शक की बुनियाद पर आप मेरे खिलाफ इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? उसने मुझे गैरत दिलाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा दिमाग घूम चुका था। मज़ीद इस परेशानी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। पहले भी उसने मेरा जीना हराम किए रखा और अब जबकि मेरा ज़हनी सुकून मेरी दूसरी बीवी से मुझे मिलने लगा तो शक की आग सुलगा कर मेरे जहन को बेचैन कर दिया। मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन एक बार फिर आखिरी कोशिश करके उसका राज जानना चाहता था। 2 दिन मैंने अपनी पहली बीवी के घर पे ही गुजारने का फ़ैसला किया। अगरचे हम दोनों के बीच लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन मैं अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ने में मसरूफ़ था। उसने भी मुझसे कुछ ना पूछा, मैंने भी खामोशी बरकरार रखी। कहते हैं कि खामोशी में हर सवाल का जवाब होता है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे बाहर आने वाली फ़कीर की आवाज़ मैं कोई 4 बार सुन चुका हूँ। जब से आया था उस फ़कीर की आवाज़ ने मेरी नाक में दम कर रखा था। मैं अपने कमरे में ही मौजूद था जब मैंने अपनी बीवी को उस फ़कीर के लिए बाहर खाना ले जाते देखा। अब मेरी परेशानी और मेरा शक अपने अरूज पर पहुँच चुका था। किसी और से ताल्लुक़ ना सही, लेकिन वो ऐसा ज़रूर कुछ कर रही थी जो मशकूक था और वो मेरे इल्म में नहीं लाना चाह रही थी। वो पूरा दिन यूं ही गुजर गया। अगले दिन मैंने एक अनोखा मंसूबा बनाया। घर से निकलने के थोड़ी देर के बाद ही मैंने एक फ़कीर का रूप धारा और पैदल चलता हुआ अपने घर के करीब आ गया। मैं काफ़ी देर टहलता रहा। मुझे कोई गैर मामूली बात नज़र न आई। थोड़ी ही देर में सड़क के दूसरे किनारे से वो फ़कीर नमूदार हुआ जो कल मेरे होते हुए हमारे घर के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसको देखते ही मेरी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। आज तो मुझे अपनी बीवी का राज पता चलना ही था, जो वो मुझसे कई दिनों तक हफ्तों से छुपा रही थी। वो फ़कीर आया और मेरे घर के दरवाजे के बाहर बैठ गया। मेरा तजस्सुस और बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर तो कुछ ना हुआ। कुछ देर बाद जब फ़कीर ने इधर उधर देखकर मेरे घर की बेल बजाई तो मेरी बीवी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और एक प्लेट में खाना रखा फ़कीर को दे दिया।
فقیر بڑے مزے سے کھانا کھانے لگا اور میری بیوی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ بظاہر کچھ غلط نہیں تھا، میں ان دونوں کی باتیں سننا چاہ رہا تھا۔ اپنا فقیرانہ حلیہ درست کرتے میں اس بوڑھے بابے کے پاس پہنچا۔ میرا حلیہ بھی فقیروں والا تھا، اس لیے میری بیوی کو مجھ پر شک نہیں ہوا۔ پہلی بیوی اس فقیر کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے زندگی کا صحیح راستہ دکھایا۔ میں حیران تھا کہ اس فقیر نے آخر ایسا کیا کر دیا جو میری بیوی اتنا خوش رہنے لگی ہے۔ اس ذہنی کشمکش سے تنگ آ کر میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی میں اپنے کاغذات تیار کروا چکا تھا۔ جس دن میں اپنی بیوی کو طلاق دینے اپنے گھر پہنچا، وہ بالکل تیار بیٹھی تھی اور اسے ہر چیز پہلے سے پتہ تھی۔ میری طلاق کے اعلان پر اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور گھر سے سامان اٹھا کر چل پڑی۔ میں اور بے چین ہو گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اسے طلاق دینے کے بعد میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ سوال مجھے دن رات ڈسنے لگا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا اور طلاق کے بعد بھی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ سوال کا جواب مجھے کئی مہینوں بعد اپنی بیوی کے اس خط سے ملا جو نہ جانے کب کا اس نے میرے نام لکھ کر رکھا تھا۔ میرے پیارے ماجد، مجھے تمہاری ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ میں نے تمہارے پیچھے جاسوس لگا رکھا تھا۔ اس نے مجھے سب بتایا کہ تم ایک نئی لڑکی کے ساتھ شادی رچا چکے ہو۔ یہ شادی تم نے اولاد کی خاطر نہیں کی بلکہ میرے برے رویے سے تنگ آ کر کی ہے۔ تم اپنے دوستوں کے مشورے پر بالآخر چل پڑے، وہ ہمیں الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تمہاری زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم میرے حصے کا حق مہر اور دولت مجھے طلاق کے وقت دے دو۔ تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا ہے تو وہ ساری دولت جس کی میں حقدار ہوں وہ تو مجھے دو گے۔ اور میں تمہیں یہ بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی کہ میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا ہے۔ جو شخص مجھ سے بے وفائی کر سکتا ہے، میں اس سے کیوں وفا کروں؟ کیوں اپنی زندگی اس کے نام پر برباد کروں؟ میں تمہیں بانٹ نہیں سکتی۔ تمہاری غربت کے دنوں میں تمہارا ساتھ دیا لیکن تم بے وفا نکلے۔ تم نے اپنے کم نسل ہونے کا ثبوت دیا۔ ہو سکے تو مجھے بھول جانا، لیکن تم میرے جیسی وفادار عورت زندگی میں کبھی نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ اپنی بیوی کا خط پڑھ کر مجھے پچھتاوا ہونے لگا، لیکن دوسری بیوی کی محبت، توجہ اور پھر بیٹے کی خوشی نے مجھے سنبھال لیا۔ میں اپنی پہلی بیوی کو آج بھی تلاش کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس سے معافی مانگ لوں۔ جو باتیں اس نے خط میں لکھی وہ بالکل صحیح تھیں۔ اس نے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا، میرے کاروبار کو اس حد تک پہنچایا کہ میں شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ لیکن میں نے کاروباری مصروفیات میں اپنی بیوی کو اس قدر نظر انداز کیا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی۔ آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اپنے کاروبار کو اپنے گھر والوں پر ترجیح نہ دیں، انہیں وقت دیں اس سے پہلے کہ وقت آپ کے تعلقات خراب کر کے گزر جائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔